नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 8 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, पुलिस एसआई परीक्षा स्कैम, एसएसबी जवान को समेत 2 अटक। एसआई परीक्षा कालेंकारी मामले रे सीबीआई छानबीन जारी रही। आ 3 जन को अटक रखी पचराउचरा करुछि सीबीआई। बिरंचीर सहयोगी निमाई साहू और एसएसबी जवान अर्जुन नायक को हेफाजत को नहीं सीबीआई। यह 2 जनों सह मामले रे संपृक्त आउ जन को अटक रखी पचराउचरा करा जाउछि। अभियुक्त बिरंची सह सामना सामनी जारी करा जाउछि। एही सबु भितरे एक नुआ ना सामना को आसीछि। विश्वस्त सूत्ररू मिलिथिबा खबर अनुसार धर्मेंद्र मिडलमैन बोली कहिछि अभियुक्त बिरंची। तेणु प्रश्न उठुछि, किए सेही धर्मेंद्र? सीबीआई रिमांडरे थिबा अभियुक्त बिरंची नारायण नायक खोलुछि एसआई कालेंकार गुमर। जेरा बेले धर्मेंद्र नामक जड़े व्यक्ति बाबद सूचना देछि बिरंची। धर्मेंद्र साजिथिला मिडलमैन और दीघा मॉड्यूल पाई परीक्षार्थी टंका कारबार माध्य साजिथिला। 3 जन को अटक रखी गतकाली पचराउचरा बेले सीबीआई अनेक गुड़िए तथ्य हासिल करिथिबा कहा जाउछि। परवर्ती खबर, घटगां मां तारिणी पीठ समन्वित विकास प्रकल्पर भित्ति प्रस्ताव स्थापन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घटगां मां तारिणी पीठर विकास पाई 312 कोटी ऊर्ध्व टंका व्यय बहु प्रतीक्षित सौंदर्यकरण और उन्नयन प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंति। एथिरे पाखापाखि 60 एकर अंचलर विकास कराजिबो। मुख्यमंत्री विशाल रोड शो। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, आईन अबकारी और पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, केउंझर सांसद अनंत नायक और बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल प्रमुख एक विशाल रोड शो आसी घटगां तारिणीपीठरे पहुंचीथिले। एहा परे मिनी स्टाडियम रे साधारण सभा को उद्बोधन देबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही प्रकल्पर शुभारंभ तथा मुख्यमंत्री गस्त पाई मां पीठ समेत पूरा घटगां बजार को सुसज्जित करा जायछि। परवर्ती खबर, ह्यूमान को मृत्युर तदंत लगी मुख्यमंत्री को अनुरोध करुछि। ह्यूमान सागर मृत्युर तदंत नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती अभिनेता अनुभव महांती। आज टिटलागढ़ जाए अनुभव ह्यूमान सागर मां को भेटिछंती। परिवार को सांत्वना देवा सह गभीर शोक प्रकाश करिछंती। से कहछंती, ह्यूमान को बिना सिने जगत को कल्पना करा जाय न पारे। मृत्युर तदंत हेबा सह कार्यानुष्ठान हेबा उचित। एने मुख्यमंत्री को मध्य लिखित अनुरोध करिसारिछि। तदंत वर्तमान पर्यंत किछि आगेइनी। मृत्यु पछरे जेउ मानकर हाथ रहिछि सेमाने दंडित हुअन्तु। ह्यूमान सागर मृत्यु ओडिशा पई क्षति होइछि कहिले अनुभव। परे कबर स्थल को जाई ह्यूमान सागर कबर रे श्रद्धांजलि दैछंती। परवर्ती खबर, अंगनवाड़ी पई बड़ घोषणा। राज्य सरकार प्रथमे 5 परे 7 और 12 लाख टंका अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण पई प्रथमे देउथिले। एबे अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण लागि सरकार 15 लाख टंका पर्यंत देउछंती। हेले मुख्य शासन सचिवक अध्यक्षतारे गोटिए बैठक किछि दिन तळे होइथिला। एथिरे सरकारक पक्षरु अंगनवाड़ी केन्द्र प्रतिष्ठा लागि 25 लाख टंका पर्यंत दिया जिबाकू प्रस्ताव रहिछि। जेउठारे अर्थ अभाव कारणर अधा बंतरिया भावे अंगनवाड़ी केन्द्र पड़ी रही। विधायक माने तालिका करी सीडीपीओ माध्यम रिपोर्ट प्रदान कले विभाग पक्षरु तार कार्य कराजिबो। विभाग निज अर्थरे जागा किणी अंगनवाड़ी करिबा लागि प्रस्तुत अछि। हेले विधायक माने जदि कोनोसी कम्युनिटी स्थान चिन्हट करिवे तेबे सेही कार्य आहुरी तुरंत होई परिबो। राज्यर प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह चलिबो। राज्य में समुदाय 74,224 टी अंगनवाड़ी केन्द्र थिबा बेले सेथि मध्यरु 20,150 टी केन्द्रर निजस्व गृह नाही बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। परवर्ती खबर, आवश्यक हेले पीड़िता को एयरलिफ्ट। मंत्री आईजीएच रे पीड़िता को भेटिले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। परिवार सदस्यों सह भेटला परे रखिले प्रतिक्रिया रखी कहते जे पीड़िता अवस्था गुरुतर रही। आवश्यक पड़िले एयरलिफ्ट करा। भुवनेश्वर एम्स के दिल्ली को एयरलिफ्ट करा जाय पारे। रायरंगपुर लांचीबरना छात्री पड़ी होई गुरुतर अछंती। सूचनायोग्य लांचीबरन फांडी अंचल जड़े युवती गतकाली भोर समय निज देहरे पेट्रोल ढाली निया लगाई आत्महत्या उद्यम करथिले। छात्री जनक राजगांगपुर स्थित महिला महाविद्यालय युक्त 3 कलार छात्री बोली सूचना रही। युवती गुरुतर अवस्था राउरकेला स्थित आरजीएच रे चिकित्सा चली। पुलिस यह घटना युवती बयान रेकर्ड कर सूचना मिली। परवर्ती खबर, नियुक्त हेबे ओडिया शिक्षक। गणशिक्षा विभाग बड़ सूचना। राज्य में 314 टी ओडिशा आदर्श विद्यालय रे ओडिया शिक्षक नियुक्त हेबे। समस्त ओएवी रे जणे लेखाए ओडिया प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियुक्ति पाई नूतन पद सृष्टि होईछि। विद्यालय रे पूर्वरु थिबा लाइब्रेरियन पद को उच्छेद करी ओडिया शिक्षक पदवी सृष्टि करा जायछि। ए संपर्क रे शनिवार विद्यालय और गणशिक्षा विभागर एफए कम स्पेशल सेक्रेटरी शिवाशीष धळ राज्यर प्रधान महालेखाकार को अवगत करिसेंती।
ତେବେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆବାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସରକାର ଆସିବାରେ 1.5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ 314 OAVରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାନୁରୂପ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ନୂତନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବାଜିଲେ ଶୀତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ଯୋଗୁଁ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଉଦୟଗିରିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 5.6 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 8, ଫୁଲବାଣୀରେ 8.5, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 8.1 ଡିଗ୍ରୀ, କିରେଇରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ, ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 10.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13 ଏବଂ କଟକରେ 12.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ରାଉରକେଲା, କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୁଟୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ପଡ଼ି ରହିଛି 30,000 ଧାନ ବସ୍ତା। କେଉଁଠି ଟ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ କଳାପାଣି ମଣ୍ଡିରେ ତାଲ ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର କଳାପାଣି ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳରେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଜଗି ବସିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 230 କୋଟି ପ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ 1,63,727 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 119 ଜଣ ମିଲର୍ସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣାବିକା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଟେକ୍ ନ ମିଳିଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଣାବିକାରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ବ୍ୟାଟଲ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି। ବାରବାଟୀ ବ୍ୟାଟଲ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ T20 ଲଢ଼େଇ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 5ଟି T20 ଖେଳାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ। 2 ଦିନ ପରେ ବାରବାଟୀ ଟକ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦୀପ ଧୂପକାଠି ଜାଳି କଳସ ବସାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗକୁ 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦୀପ ଧୂପକାଠି ଜାଳି କଳସ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ବାହାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ହଟାଇ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ 2ଟି ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧାରଣାରେ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2036 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ହେବ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ହବ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡର୍ସ ସମିଟ୍ 2025କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟୟ କମାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଉପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯାହା ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଶମ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ର 6 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରେଶମ ଶିଳ୍ପରୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଶମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ରେଶମ କୀଟର ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରେଶମ ପ୍ରଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ନୈତିକତା ଉପାୟରେ କରୁଣା ରେଶମର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ରେଶମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଳଧନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନର ବଜାରୀକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଲାଗି ଠିକ୍ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ 264 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି। ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 23 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଆରେ ଆରୋପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଚ୍ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନ୍ରେ ଥିବା ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ ମସଲା ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ନୂଆ ଟିକସ, ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେସ୍ର ଅଂଶ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେସ୍ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସିଗାରେଟ୍, ପାନ ମସଲା ପରି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସରକାର ସେସ୍ ବା ଉପକର ଲଗାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସକୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେସ୍ ବା ଉପକରକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଏହି ସେସ୍ କେବଳ ପାନ ମସଲା ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ 40,000 LNG ଯୋଗାଇବ ଇସ୍ରାଏଲ କମ୍ପାନୀ। ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40,000 ହାଲୁକା ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ଏହି ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଖାପାଖି 1,70,000 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ବାଇନ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଭାରତକୁ ପିସ୍ତଲ, ରାଇଫଲ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଆଦି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ୱେପନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଭାରତର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଏହାର CEO କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 40,000 LNG ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୌକା ବିହାର। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ନୌକା ବିହାର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନୌକା ବିହାର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନୌକା ବିହାରର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ନାରାୟଣ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନୌକା ବିହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦରେ ନୌକା ବିହାର ସ୍ଥଳ ରହିଛି। କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟି ବୋଟ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ସେଥିରେ 6ଟି 2 ଜଣିଆ ଓ 6ଟି 4 ଜଣିଆ ବୋଟ୍ ରହିଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ନୌକା ବିହାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ସମୟସୀମା ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ନୀତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ମକଦ୍ଦମାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣର ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବିଧାନସଭା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ପରସ୍ପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଲାଶଙ୍କ ସହ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସ୍ମୃତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ରବିବାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସଙ୍ଗୀତକାର ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଉଭୟ ପରିବାର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ତୀବ୍ର ହେବା ପରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମନ୍ଦନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି 11:30ରେ ଭାରତର ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଓସିଏ ସଭାପତି କାଲି ଦିନ 11:30ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓସିଏ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍। ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ 2ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲା ରହିବ। ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାରବାଟୀ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ମେ ଫାୟାର ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହୋଟେଲରେ ଉଭୟ ଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସମାଧିପୀଠରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରିୟା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରବିବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଏଚ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସମାଧିପୀଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଦେଲ? ଅଭିମାନ କରି ମୋତେ ଏକା କରି ଏମିତି ଚାଲିଗଲ, ଯାହା ସହି ହେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଛାତି ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି, ମୋ ନାତୁଣୀ ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ୍ରୁଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଳାଚଳ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ସେବା। ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳାଚଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସଟଲ ବସ୍ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇ ଗଡ଼ିବ। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଏନବିଟି ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଗହଳିର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସଟଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରବାହକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସଟଲ ବସ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର 50 ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ ଅନେକ ଫାଇଦା। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏହାର ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ହୋସ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏପରି ଅନେକ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଡାଟା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସମସ୍ତ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। କମ୍ପାନୀରେ ଏହି 50 ଦିନିଆ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସକୁ ଦୈନିକ 7 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଏହି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 347 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ୟୁଜର୍ସମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ଫ୍ରି ନ୍ୟାସନାଲ ରୋମିଂର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ୟୁଜର୍ସକୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ 100 ଫ୍ରି SMS ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ ନାହିଁ ଶେଖ୍ ହସିନା। ଜୟଶଙ୍କର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଛି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲା କୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ହସିନାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ବାଂଲା ସରକାର ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହସିନାଙ୍କ 15 ବର୍ଷର ସରକାର ବିରୋଧରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ହସିନା କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଏଠାରେ ସେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସିନା ଯେତେଦିନ ଚାହିଁବେ ଭାରତରେ ରହିପାରିବେ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକାଶରେ ଉଡୁନି ଇଣ୍ଡିଗୋ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଏକାଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା ଆଉ ଲଗାତାର ଏହାକୁ ନେଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
परिवहन पर्यटन एवं बेसामरिक विमान चलाचल सह जड़ित संसदीय स्थायी कमिटी इंडिगो एयरलाइंस सहित अन्य समस्त एयरलाइंस बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय एवं बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय अधिकारी मानक सम्मान करने को निष्पत्ति नेछि। इंडिगो विमान बारंबार उड़ान बातिल जोगु हजार हजार यात्री यथेष्ट असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। परिवहन पर्यटन एवं बेसामरिक विमान चलाचल संसदीय कमिटी एही प्रसंग में कठोर मनोभाव ग्रहण करिछि। सूत्र अनुसार कमिटी खूब शीघ्र इंडिगो अन्य एयरलाइंस बेसामरिक विमान चलाचल महानिर्देशालय एवं बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय अधिकारी मानक सम्मान करिबो। जेडीयू सांसद संजय कुमार झांको अध्यक्षतार गठित एक कमिटी संपूर्ण घटना उपरे विस्तृत आलोचना करिबो एवं समस्त पक्षों ठारू उत्तर लोड़िबो। खास करी भविष्य में एपरी परिस्थितिर पुनरुद्धार न हेबो पई कोन ठोस पदक्षेप निया जाय परिबो से ने এই कमिटी जांच करिबो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे पहुंचिले बुमरा। भुवनेश्वर रे पहुंचिले स्टार बॉलर जसप्रीत बुमरा बारबाटी टी20 खेलिबाकू आगुआ आसी पहुंचिले। बारबाटी टक्कर पाई भुवनेश्वर रे क्रिकेटर पहुंची। आसंता 9 तारिख रे भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य कटकर बारबाटी स्टेडियम रे हेबो मैच। तेबे टी20 मैच पे भारत एवं दक्षिण आफ्रिका उभय क्रिकेट दलर समस्त खेलाड़ी आज सुधा ओडिशा रे पहुंची जिबे बोली सूचना मिली। दक्षिण आफ्रिका रे किछि खेलाड़ी डिसेंबर 5 रे भुवनेश्वर रे पहुंची बेले ऑलराउंडर भारतीय बैट्समैन हार्दिक पांड्या गतकाली पहुंची। एही समय रे उभय दलर अन्य खेलाड़ी माने आज भुवनेश्वर रे पहुंची। परवर्ती खबर यूक्रेन उपरे बड़ आक्रमण आरंभ कला रूस। 51 क्षेपणास्त्र 600 रु अधिक ड्रोन द्वारा बोमा माड़। सशस्त्र बाहिनी दिवस अवसर में रूस राताराति यूक्रेन उपरे ड्रोन एवं क्षेपणास्त्र सहित एक बड़ आक्रमण करिछि। यूक्रेनीय अधिकारी माने कहिसेंति जे रूस सारा देश में 51 क्षेपणास्त्र एवं 653 ड्रोन द्वारा आक्रमण करिछि। यूक्रेनीय वायुसेना कहिछि आमे 585 ड्रोन एवं 30 क्षेपणास्त्र को सफलतार सह खसाई दैछु, तथापि 29 लक्ष्यभेद करिछि। सूचना दे यूक्रेनीय गृहमंत्री इहोर क्लिमेंको कहिसेंति जे सारा देश में 8 जन आहत होइछन्ति। स्थानीय कर्तृपक्ष राजधानी कीव अंचल में 3 जन आहत होइतबा सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर इंडिगो संकट। कंपनी पक्षरु आज 650 विमान बातिल। गत 5 दिन धरी चलिथिबा इंडिगो संकट जोगु शनिवार 800 रु अधिक विमान बातिल करा जायथिला। तेबे एही धारा 6 दिन पर जारी रही। जदिओ इंडिगो यार 95% रूट रे विमान परिचालन को स्वाभाविक करथिबा दाबी करुछि। विमान कंपनी अनुसार 138 स्थान 135 स्थान को विमान चलाचल करुछि। तेबे रविवार मध्य 650 रु अधिक इंडिगो उड़ान बातिल करा जायथिला। एथिरे दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई एवं त्रिचुरु उड़ान अंतर्भुक्त। पूर्वरु विमान कंपनी शुक्रवार प्राय 1600 एवं शनिवार प्राय 800 उड़ान बातिल करिथिला। परवर्ती खबर बारबाटी टी20 मैच देखिबाको आसुथिले एही सब स्थान रे करंतु पार्किंग। भारत एवं दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट टीम बारबाटी रे आयोजित हेबाकु थिबा टी20 मैच पई भुवनेश्वर रे पहुंचिछन्ति। उभय दल को कड़ा सुरक्षा मध्य होटल को निया जायछि एवं सेठारे खेलाड़ी मानकु भव्य स्वागत करा जायछि। आसंता डिसेंबर 9 तारिख रे बारबाटी स्टेडियम रे प्रथम टी20 मैच खेला जिवो। कटकर बारबाटी टी20 मैच पई मोट 6 स्थान रे पार्किंग व्यवस्था करा जायछि। साधारण दर्शकों पई तळ बालीयात्रा पड़िया, वीआईपी को पई ऊपर बालीयात्रा पड़िया, ओसीए सदस्यों पई क्रिकेट एकेडमी पड़िया, टीवी सदस्य और पासधारी औषधर सामना 3 कोणिया स्थान, पासधारी वीआईपी पई ओसीए क्लब और जाभियर स्कूल। ओसीए सभापति पंकज लोचन महांती सूचना अनुसार सोमवार भारतीय दलर नेट प्रैक्टिस दिन 11:30 बारबाटी रे अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर नेपाल 4.1 तीव्रतार भूमिकंप। रविवार सकाळे नेपाल 4.1 तीव्रतार एक भूमिकंप होईछि। जातीय भूकंप विज्ञान केन्द्र एनसीएस कहिछि। एक्स रे एक पोस्ट रे एनसीएस उल्लेख करिछि जे भूमिकंप सकाळ 8:13 रे 5 किलोमीटर गभीरतार होइथिला। पूर्वरु नवेम्बर 30 तारिख रे नेपाल 4.2 तीव्रतार एक भूमिकंप होइथिला। भूमिकंप 10 किलोमीटर गभीरतार होइथिला, जा फल यह परवर्ती झटका पई संवेदनशील होइथिला। परवर्ती खबर 2027 सुधा प्रति घर को पानीय जल। मंत्री भुवनेश्वर लोकसेवा भवनर कार्यालय प्रकोष्ठ रे आज पंचायतीराज एवं पानीय जल विभागर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक पंचायतीराज और पानीय जल मंत्री रवि नारायण नायक अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि। मंत्री राज्य सरकार द्वारा समर्थित अतिरिक्त 200 दिन नियुक्तिर प्रभावशाली व्यवस्था माध्यम दादन प्रवण अंचल में दादन समस्या को रखा उपरे विशेष ध्यान दे मनरेगा कार्यान्वयन में समीक्षा करथिले। से समय सीमा मध्य मजूरी प्रदान, गुणात्मक ग्रामीण भित्तिभूमि सृष्टि एवं स्थायी
ସ୍ଥାयୀ जीविका वृद्धि निमंते प्रथम 100 दिन 98 टंका और परवर्ती 200 दिन 371 टंका अतिरिक्त राज्य सहायता जारी रखा गुरुत्वारोप करथिले। परवर्ती खबर दिबारात्र टेस्ट रे इंग्लैंड विपक्ष में ऑस्ट्रेलिया सहज विजय। एठारे अनुष्ठित आशिष सीरीज द्वितीय क्रिकेट टेस्ट रे ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट इंग्लैंड को परास्त करिछि। 4 दिन में ऑस्ट्रेलिया यह मैच को जीति नेतिला। एथिसह 5 मैच विशिष्ट सीरीज रे ऑस्ट्रेलिया 2-0 रे गुरुत्वपूर्ण अग्रणी हासिल करिछि। गबारे खेला जाइथिबा एही दिबारात्र टेस्ट रे इंग्लैंड प्रथमे बैटिंग करी जो रूट को शतक बल रे 334 रन करिथिला। जवाब रे ऑस्ट्रेलिया 511 रन रो विशाल स्कोर करिथिला। द्वितीय इनिंग्स रे इंग्लैंड बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया बॉलर को उचित मुकाबला करि न पारी 241 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला। परवर्ती खबर आसंता 13 रे राष्ट्रीय लोक अदालत। आसंता 13 तारिख दिन कटक जिला आईन सेवा प्राधिकरण और समस्त तालुका आईन सेवा कमिटी परिसर रे चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत अनुष्ठित हेबो। ए राष्ट्रीय लोक अदालत रे समस्त प्रकार प्राक तथा विचाराधीन मकदमा यथा मोटर जनित दुर्घटना, श्रम विवाद, जमी अधिग्रहण, क्षतिपूरण, पारिवारिक, चेक बाउंस, देवानी और फौजदारी इत्यादि मामलार आपस सहमति रे समाधान करा जाय परिबो। लोक अदालत रे मकदमा विवाद समाधान पई कोनोसी आर्थिक खर्च पड़े नाही। लोक अदालत रे राय वैध, चूड़ांत एवं अमलयोग्य। परवर्ती खबर रायपुर भाईजैग कॉरिडोर ओडिशा समेत 3 राज्य रे आनिबो विकासर धारा। केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रालय द्वारा निर्माणाधीन 6 लेन विशिष्ट रायपुर विशाखापाटना अर्थनैतिक कॉरिडोर आगामी दिन में ओडिशा समेत 3टी राज्यर अर्थनीति को गति देव। यह ग्रीनफिल्ड प्रकल्प डिसेम्बर 2026 सुधा शेष होगा लक्ष्य रखा 16,482 कोटी टंका व्यय निर्मित होता यह कॉरिडोर उभय शहर मध्य यात्रा समय को 12 घंटा मात्र 5 घंटा को ह्रास कर। परवर्ती खबर बिहार विधानसभा निर्वाचन फलाफल को नहीं मुह खोलिले तेजस्वी। बिहार विधानसभा निर्वाचन फलाफल समेत अनेक प्रसंग में एक साक्षात्कार आरजेडी नेता खुलमखोला भाव में कहते आरजेडी पराजयर कारण विषय आलोचना करी तेजस्वी यादव कहते जे राज्यर एनडीए जीति किंतु गणतंत्र हारी जाइछि। से अभियोग करते सरकार पाखरे डबल इंजिन थिबा बेले यह एक चीनी मिल पुनः आरंभ करि पारि नाही। से यह दाबी करते जे बेकारी समस्या सबुठारु बड़ समस्या। लोक माने सरकार ऊपर क्रोधित थिले एवं से माने चाहू नथिले जे एनडीए सरकार पुनः निर्वाचित हेउ। से दाबी करछन्ती लोके एपरी एक बिहार चाहुथिले जेउठारे शिक्षा, नियुक्ति, औषध, जलसेचन को नैथिबा समस्या बाबदरे एक सरकार शुणु एवं कार्यानुष्ठान नेउ। एथर बिहार विधानसभा निर्वाचन रे गणतंत्र हारिगला एवं मेसिन जीतिगला। परवर्ती खबर सेना को प्रतिरक्षा मंत्री बड़ भेटी। लद्दाख रे उद्घाटित हैला बहु प्रतीक्षित सियोक टनेल। देशर सीमा सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नहीं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख गस्त समय से भारतीय सेना को एक बड़ भेटी प्रदान करी बहु प्रतीक्षित सियोक टनेल उद्घाटन करिसेंती। एही अवसर में से सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित मोट 125 रणनैतिक भित्तिभूमि प्रकल्प को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करिसेंती।